पंथक मुद्दਿਆਂ धार्मिक मसलिਆਂ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ किस तरीके दे नाल जानकारी संगतां दे नाल सांझी कीती गई है। सो आओ शुरुआत करते हाँ गूंजां सिख विरसे दियां। दिल्ली दे सरकारी स्कूलों दे विच पंजाबी भाषा दे नाल कीते जा रहे मतरेई विवाद ते दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कीता है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जीके दे वल्लों पंजाबी भाषा की बहाली के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट दे विच दायर की गई लोकहित पटीशन ते बीते दिन सुनवाई करते हुए कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल अते जस्टिस श्री हरिशंकर दी बेंच ने दिल्ली सरकार, पंजाब अकैडमी, उर्दू अकैडमी, केंद्रीय मनुखी स्रोत विकास मंत्रालय अते CBSE नूं नोटिस जारी कर दिता है। दरअसल दिल्ली दे विच पंजाबी भाषा नूं दूजी राज भाषा दा दर्जा हासिल है, जिस करके दिल्ली स्कूल सिक्ख्या नियम 1973 की धारा 9 के मुताबक 3 भाषा फॉर्मूला के तहत सरकारी स्कूलों के विच पंजाबी भाषा नूं पढ़ाउणा लाजमी है। पर दिल्ली सरकार दे वल्लों कुछ स्कूलों के विच पंजाबी भाषा की थां कितामुखी कोर्सां नूं लागू करन अते पंजाबी अध्यापकों की पक्की भर्ती तो पासा वट्टण नूं 3 भाषा फॉर्मूला की उलंघना करार दिंदे होए दिल्ली कमेटी ने हाई कोर्ट का रुख कीता सी। सुनवाई तो पहला हाई कोर्ट ने इस तो पहला कोर्ट दे विच चल रहे संस्कृत टीचरां दे केस नाल इस केस नूं नत्थी करदे होए अगली सुनवाई 14 सितंबर 2017 नूं रखी है। इस बारे जानकारी दिंदे होए मनजीत सिंह जीके ने दोष लगाया कि दिल्ली सरकार लगातार पंजाबी भाषा के अध्यापकों और विद्यार्थियों नूं खज्जल खुआर कर रही है। दिल्ली दे विच पंजाबी भाषा पढ़ाउणा लाजमी होने के बावजूद स्कूलों दे विच पंजाबी नूं बाहर कड्ढण दी साजिशां कीतियां जा रही ने। इस बराड़ वालों दर्ज किए गए उक्त केस दे विच कमीशन के आदेश ते दिल्ली कमेटी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के विच पंजाबी अते उर्दू टीचरां दी लोड़ दा पता लगाउण दे लई सर्वे भी कीता सी। सर्वे तो बाद 600 तो वध पंजाबी टीचरां दी खाली असामियां नूं भरन दा दिल्ली सरकार दे सिक्ख्या विभाग ने कमीशन नूं भरोसा भी दिता सी। पर पंजाब विधान सभा चोणां तो पहला दिल्ली सरकार ने पंजाबियां दे नाल झूठी हमदर्दी प्रगटाउंदियां अखबारी इश्तिहारां राहीं पंजाबी मां बोली दा रहबर होण दा स्वांग रचाया सी अते पंजाबियां दे नाल धोखा कीता सी। दिल्ली सरकार ने हर वो काम किया कि पंजाबी नूं किसी तरीके कतल कर दिता जाए। पंजाब दीआं अखबारां च वड्डे वड्डे इश्तिहार कि मैं इन्ने पंजाबी टीचर रख रहा वां, उन्हां दे उत्ते भी सीटेट दी इन्हां ने कंडीशन लगाती। अडॉक टीचर रखण दा ड्रामा करते रहे, परमानेंट टीचर दा ड्रामा करते रहे, कुछ नहीं किया। पंजाबी सबजैक्ट भी स्कूलों के विचों इसने 200 तो वध स्कूलों च पंजाबी सबजैक्ट हटा दिता। मैं इस केस दे विच दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी वालों मूव किया हाई कोर्ट दे विच। हाई कोर्ट ने नोटिस किया दिल्ली सरकार नूं। मैं समझदा वां कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि पंजाबी टीचर्स नूं धक्का किया जा रहा है। सारे मसले नूं लैके असीं कोर्ट च गए हैं और कोर्ट दे विचों इन्हां नूं नोटिस होया, गुरु करेगा कि असीं पंजाबी दी लड़ाई दे विच कामयाब होवांगे। मनजीत सिंह जीके ने जानकारी यह भी दी कि भर्ती के मौकों नूं घटाउण दी नीयत दे नाल सरकार ने गैसट टीचर की भर्ती दे लई CET टेस्ट पास करना जरूरी कर दिता सी, जो कि भर्ती नियमां दे नाल कोझा मजाक सी, जिस करके पंजाबी टीचर बनन दे दावेदार वड्डी गिणती दे विच सामने नहीं आ सके। जीके ने पंजाबी भाषा के मान सन्मान की बहाली तक लड़ाई जारी रखने का ऐलान भी किया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों हाई कोर्ट दे विच एक रिट पाई गई है जिहदे विच कहा गया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों दे विच पंजाबी जबान पंजाबी भाषा नूं पढ़ाया जाए। इसनूं लैके दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है। उसने बकायदा दिल्ली हाई कोर्ट वालों पंजाबी अकैडमी, दिल्ली सरकार, उर्दू अकैडमी,
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ CBSE ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ 1973 ਉਹਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 3 ਭਾਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2-2 3-3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 1991 ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸਤਿਤਵ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਚਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ। CBSE ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ TGT ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੀਕੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਕੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੋ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਟੀਚਰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਔਰ ਨਵੀਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੇਟੈਸਟ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ IAS ਦਾ IFS ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 3 ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ 1964 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ। ਉਹ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ। ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ
ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਲੰਗਰ ਦੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਵੀਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੈਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਡੇਲੀ ਲੰਗਰ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੀ ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣੇ। ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ देते हैं। प्रकाश, यू कम here daily basis, right? So कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ दिक्कत होती है कभी? Where sir, in that place, they are so kind sir. They are very support to us. That is the reason we are agitate in that place safely and we have a good health. Without Gurudwara we don't do anything. And they also said the BJP people come and threatened, but they don't care about anything. They doesn't give a partiality to anyone. They always supporting the all people. The people who are fasting, they are come and then eat like this manner. They have to sit and then eat. They have completed that. ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲੇ ਤਾਰੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਮੰਗੀਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਆ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। For the first 17 days, the farmers of Tamil Nadu sit in the road, agitate in the road, sleep in the road, eat in the road. Nobody bother about us. We are living here only with the help of the Gurudwara. The Gurudwara people don't give food. Some people died here. The Gurudwara saved us. So Gurudwara people help us. They give the food for 3 times. They save our life. You just went to Gurdwara for langar, so Gurdwara always helps you? 100% Gurudwara people helping us. If you'll go there, immediately they give the food for us. No single word to refuse. They daily, at the moment I went there, they are helping us. They are saving our life. This is a democracy country. It is the duty of the Prime Minister. The duty of the Minister save the farmers. In Delhi, they are not saving. They are threatening us. At the same time, Gurudwara people are helping us. They're giving the food. They're giving the bread. They're giving the water. All things they have given us. What do you want to say to Gurdwara committee or Sikh people? You are the God. For Tamil Nadu Kisan, more or less you are God. ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਇੱਕ ਬਾਨਗੀ ਹੈ ਇਸ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਤ ਕਰਮ ਦੀਆਂ
ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ GST ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਲੰਗਰ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੂਟ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਏ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ feedback@ptcnetwork.tv। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।